अर्थ कर्म बोली से दृष्टि से व्रत को कर्म संप्रति समय व्रत को आमे कर्म भाव में ग्रहण करिसंती कार्य भाव में ग्रहण करिसंती किंतु प्राचीन कालरू जास्कम मध्य व्रतर अर्थ कर्म बोली कहिसंती। एही कर्म मनुष्य को आवृत करे। एहार अन्य एक अर्थ हेउची अन्न, कारण यह शरीर को आवृत करे अर्थात आवृत करुवा कर्म ही व्रत। तेणु ये जो व्रत कथा आम कहते से मनुष्य शरीर को आच्छादित कर पकाए, माने मनुष्य शरीर को एक पार्थिव आकांक्षा स्वप्न आड़ को नहीं जाए। व्रत शब्दर आम विभिन्न अर्थ देखा मिले आम साहित्य, आम पाश्चात्य साहित्य संस्कृत साहित्य व्रतर अर्थ विभिन्न प्रकार। केतक कहती जे निवारण करिवा कर्म मध्य हेउची व्रत। कौन सी कार्य को आमे मना करिवा बा ना किसी खराब काम एटा मु करिबिनी, घृण्य काम जोटा चोरी मन करे ना मु चोरी करिबिनी, तेणु से कामटी को मु निवारण कली मना कली जे आज मु चोरी करिबिनी, तेणु मु सेटा को आमे व्रत बोली कहि परिबा, व्रत बोली आमे ग्रहण करि परिबा। कौन सी नियम पालन पाई भजन करिबा बा न करिबा, जेउ कर्म कले स्वर्ग प्राप्ति हुए, उपवास द्वारा नियम कर्म पालन करिबा, संयम और निर्मय दृढ़ संकल्प पूर्वक निष्ठा और ऐकांतिकता सहायक करा जिबा कर्म आदि अर्थरे व्रत शब्दर प्रयोग करा जाए। ये सब शब्द गुड़ी को आमे व्रतर अर्थ ना एणु आमे ए सब शब्द को लेकिन देखिले व्रतर गोटे संज्ञा हेब। व्रत कहले एक मानसिक कर्म जहा द्वारा स्वर्ग आदि प्रार्थना करा जाए, अर्थात स्वर्ग सुख धनादि कामना करा जाए एवं एहार प्राप्ति पाई धर्म कर्मानुष्ठान मान और उपवास आदि करा जाई थाए। एई संज्ञाटी को आमे ग्रहण करि परिया, माने व्रतर संज्ञा भाबे नहीं परिया। तेणु व्रत कहले आमे या बुझले, तेणु व्रत और ओसा प्रथम रु कहिछि जे एका कथा नुहंती, दुहे अलग अलग। ओसा कहले जे भगवान गुरु बा अग्नि को शरणापन होबा बा निकटरे बास करिबा हेउची ओसा। एहा हेउची ओसा शब्दर अर्थ। ओसा जेहेतु एक आंचलिक शब्द, ता संपर्क रे विशेष किछि शब्दगत बा अर्थगत द्विमत नाही। एणु ओसा और व्रत संपर्क रे आमे दुईटी जिनिस जेहेतु अलग अलग, ताक मध्य किछि साम्य किछि वैषम्य मध्य परिलिखित हुए, ताकू मध्य आलोचना करिबा। ताहा पूर्व आमे देखिनबा जे एई गुड़िक केउ पर्यायर लोक बा केउ माने करंती व्रत। व्रत साधारणतः आमे पुरुष माने और स्त्री माने उभय मिलित भाव में व्रत करिथांती। ओसा किंतु महिला मानक द्वारा होता है आउ कुमारी मानक द्वारा, यही दुई गोष्ठी मध्य महिला और कुमारी झील मैंने ओसा करिथांती। व्रत उभय पुरुष स्त्री लोक माने करिथांती। समस्ते व्रत पालन करि पारंती नहीं। व्रत जेहेतु पुरुष और स्त्री लोक मानक उभय मानक पई रही जे समस्ते व्रत पालन करि पारिबे, किंतु तार मध्य किछि नियम रही। व्रत और ओसा पालन क्षेत्र में केतेक निर्दिष्ट विधि बा नियम मध्य रही। विधवा स्त्री लोक माने सावित्री व्रत, बाली तृतीया, त्रिवेणी अमावास्या आदि व्रत पालन करि पारिबे नाही। एसब व्रत विधवा स्त्री लोक मैंने करें ना, तो अन्य सब व्रत करें। ता पूर्व आम ए आलोचना करिया पार्थक्य उभय मध्य कौन कौन पार्थक्य रही। सधवा स्त्री लोक मैंने एकाकी एकादशी व्रत पालन करें ना। जो मैंने सधवा स्त्री से एकादशी व्रत एका पालन करें ना, बरम स्वामी स्त्री एकत्र हो ए व्रत को पालन करें। ओसा गुड़िक संपूर्ण नारी पालित धार्मिक अनुष्ठान। ओसा पालन करी नारी तार पार्थिव सुख संपद धन जन गपलक्ष्मी
ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ। ଓଷାରେ ଜାଗତିକ କାମନା ଯେତେ ତୀବ୍ରତର ବ୍ରତରେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରତରେ ଅପାର୍ଥିବ କାମନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ରତ ଡୋରକ ବା ବରତ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଷାତୁଣୀମାନେ ଓଷାରେ ସେସବୁ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି। ଓଷା ପାଳନ ନିରାହାର ହୋଇଥାଏ। ଓଷା ପାଳନ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଓଷାର ସରିବା ବିଧି ଯେତିକି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀମାନେ ପୂଜା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାହାର ରହନ୍ତି। ଜଳ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲେ ବ୍ରତ ପାରଣା ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପାଦୁକା ଆକାରରେ କହିଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଓଷା କରୁଥିବା ଓଷାତୁଣୀ ଓଷାର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି, ଓଷା ଦିନ ଏବଂ ଓଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାହାର, ନିର୍ଜଳା ଓ ନିର୍ଭୋଗ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ବିଧି ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିବା ଆଉ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଏସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ସହରରେ ହେଉ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଷା ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ସାମ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ବିଶେଷ କିଛି ସାମ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ବ୍ରତ ଏବଂ ଓଷା ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ରତ ଓ ଓଷା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ବ୍ରତ ଓ ଓଷା ମୂଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଓଷା ବା ବ୍ରତର ମୂଳରେ କୌଣସି ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ପୂଜାଟି ସମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ବ୍ରତ ଓ ଓଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ତଥା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାର ବୈଷମ୍ୟ ବ୍ରତର ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବ୍ରତକୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଓଷାକୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳିକାମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଷାରେ ପାଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ବ୍ରତରେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଷାରେ ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଓଷାତୁଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଭାବେ ସେସବୁକୁ ତୁଲାଇଥାଏ ଓ ଓଷାର କାହାଣୀ ବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ। ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାରଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଷା ସମୟରେ ହିଁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତରେ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହାତରେ ବ୍ରତ ଡୋରକ ବା ଯେଉଁ ଡୋରି ଆମେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ ସମୟରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଓଷାରେ ସେସବୁ ବ୍ରତ ଡୋରକ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓଷାରେ ଓଷାତୁଣୀମାନେ ଜିଅନ୍ତିଆ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ରତ ଡୋରକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଏସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜଠାରେ ବାନ୍ଧିନଥାନ୍ତି। ବ୍ରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ, ମୁକ୍ତି ଓ ନିଷ୍କାମନା ଭାବ ତୀବ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଓଷାରେ ସେସବୁ ଶିଥିଳ। ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୌରାଣିକ, କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ରତ ଲୌକିକ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ, କିଛି ପୁରାଣର କିଛି ସମ୍ମତି ଥାଏ। ଲୌକିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ରତ ରହିଛି। ଆଉ ଓଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୌକିକ, ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପୌରାଣିକତା ଖୁବ୍ କମ୍। ଦେବାଦେବୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପୌରାଣିକତା, କ୍ୱଚିତ୍ ଦେବାଦେବୀ ଲୌକିକ। ଓଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଦେବାଦେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୌକିକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପୌରାଣିକ ଖୁବ୍ କମ୍।
କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରତର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ବା ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଷାର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲୌକିକ ଥାଏ। ବ୍ରତ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ତଥା ଦେବାଦେବୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖୁ ନା କ'ଣ ନା ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ରଟି ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଉଠେ। ପୁରୁଷ କଥାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରବାହ ଓ ପରିସମାପ୍ତିରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ଓଷା କଥା ମାନଙ୍କରେ ଓ ଦେବାଦେବୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଏ। ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ। ଓଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେବତା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଓଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତିକି। ଓଷା ଓ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କାଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ଓ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ ଆଉ ତା'ର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ପାଇଲି ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଓଷା ବ୍ରତର ମହିମା ବା ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମେ କହିବି। କିଛି ପାଇଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଯେତିକି ପାଇଲି ସେତିକି କହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।